So today we are going to study nitrogen cycle from the biogeochemical cycle. I've told yesterday that biogeochemical cycle is a cycling of nutrient or the elements. यो जुन चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट छ एटमोस्फियरमा विशेष गरी है सोर्सको आधारमा हामीले यसलाई साइक्लिङ हेर्छ एटमोस्फियरमा छ कि अर्थमा छ कि बायो लिभिङ बिङमा छ कि त्यो हेरेर हामीले साइकल एलिमेन्टको साइकल पढ्दैछ biogeochemical cycle. This carbon cycle syllabus we have completed yesterday, and now today is nitrogen cycle. Okay, nitrogen you can see here, it occupies 78% of the total gases in the atmosphere. Total gas 78% भएर पनि यसको shortage भइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ this is very much essential element in our living system. Okay, nitrogen has contributed the dry weight, most of the dry weight भनेको हाम्रो weight अथवा हाम्रो biomass मा एकदमै चाहिने living being लाई चाहिने nitrogen because it has made protein, amino acid, protein, fat, nucleic acid, whatever we require for our living. Most of the portion is provided by the nitrogen. Carbon भयो कार्बन त्यसपछि हामीले चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट नाइट्रोजन त्यही कारण दुईटा हाम्रो सिलेबसमा छ that is nitrogen cycle and carbon cycle. We have finished the carbon cycle and that is incorporated in biogeochemical cycle of ecosystem of ecology chapter in our biology. Okay, 11 biology. Let's continue the cycle, nitrogen cycle. Okay, there are certain steps of nitrogen cycle. Cyclic group मा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 78% नाइट्रोजन जुन चाहिँ छ एटमोस्फियरिक एयरमा यत्रो नाइट्रोजन छ तर यो नाइट्रोजन मोलिकुलर फर्ममा छ ग्यासियस फर्ममा. Okay, or you can say yes, molecular form of nitrogen is very much stable due to presence of 3 triple bond. You may have an idea. जुन चाहिँ यसको कोभ्यालेन्ट बन्डिङ छ मोलिकुलर र एटोमिक you must understand. Element, molecule, atom, molecule, compound you have to know. थाहा पनि छ होला त्यो भन्दा केमिस्ट्रीमा अहिले हामी बस्न सक्दैनौँ तर यो नाइट्रोजन चाहिँ के छ भन्दा एकदमै स्टेबल मोलिक्युल छ जुन चाहिँ फर्ममा यो एटमोस्फियरमा छ it is very stable. It is bonded, covalently bonded together. 2 nitrogen are bonded together with 3 triple bonds or triple bonds. Okay, and that is very stable. That stable form of nitrogen cannot be used directly by any plants or animals. यसलाई चाहिँ सिधै चाहिँ युज गर्न सक्दैन. नाइट्रोजन छ ल्याऊ हामी एकदम नाइट्रोजन हाम्रो शरीरमा हाल्छौँ हाम्रो बनिहाल्छ हामीलाई जुन चाहिँ निड छ नाइट्रोजन निड पूरा भइहाल्छ भन्दा हुँदैन. Okay, that should be fixed or that should be converted in the observable forms by the plants and animals that we study in nitrogen cycle. Okay, the nitrogen atmosphere मा भएको जमिनमा कसरी पुग्छ जमिनबाट प्लान्टमा कसरी पुग्छ प्लान्टबाट एनिमल फेरि एनिमलबाट फर्काउने काम कसरी हुन्छ that we study in nitrogen cycle. Okay, that is today's portion. बुझ्नु जरुरी छ. Let's study from here first. एउटा भन्दा पनि एउटा साइकल यहाँ छ यो साइकलबाट हेरौँ हामी. Okay, नाइट्रोजनको सोर्स कहाँ छ त भन्दा it is in atmosphere. You know 78% of nitrogen is in the atmosphere but it cannot be used directly by the plants. Plants को पातबाट सिधै नाइट्रोजन भित्र पस्नु पनि सक्दैन. जरामा जानु पर्यो जरामा पनि नाइट्रोजन गएर N2 गएर घोलेर पानीबाट पत्तिकै पस्नु सक्दैन. So what are the process of the fixation of nitrogen? Nitrogen fix हुनु भनेको चाहिँ it must be converted into the observable form by the plants. पहिला लिने त plants ले नै हो र त्यो चाहिँ कुन चाहिँ फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि हामी हेर्दै जान्छौँ. Okay, nitrogen in the atmosphere can be fixed by the plants. Okay, number 1 3 fixation process छ
फिक्सेसन नम्बर 1 प्रोसेस हो ओके पहिला यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो फिक्स गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि युजेबल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु र युजेबल फर्ममा कसले कन्भर्ट गर्छ भन्दा एउटा बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन छ अर्को एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेसन छ अनि अर्को छ नाइट्रोजन फिक्सेसन इन ल्याबोरेटरी तीनटा छ नाइट्रोजन फिक्सेसन बाइ बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन छ एउटा बायोलोजिकल भनेको प्लान्टहरुले फिक्स गर्छ अर्को एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेसन छ एटमोस्फियरमा भएको जुन चाहिँ नाइट्रोजन छ with the help of लाइटनिङहरु हुँदाखेरि अथवा युभी रेज को जुन चाहिँ सनलाइट को युभी रेज आउँदै गरेको हुन्छ with that energy N2 nitrogen and hydrogen reacts with each other or water molecule reacts with each other and they are converted into ammonia NH3 okay NH3 can be now converted to other forms as well as that turns into त्यो चाहिँ NH3 चाहिँ यहाँ आएर जमिनमा आएपछि जुन चाहिँ NH4 ammonium ion when reacts with NH3 when reacts with water present in the soil ammonium hydroxide हुन्छ that hydroxide can be or the observed by the plants in the form of ammonium ions that process is known as assimilation जुन चाहिँ युज गर्छ प्लान्टले युज गर्छ अब लगेर टु फर्म अमाइनो एसिड प्रोटिन अदर कम्पाउन्ड सेकेन्डरी कम्पाउन्ड दैट इज नोन एज एसिमिलेसन भनेको त्यो हो है स्टेप्स हामी अझै हेर्छौं यहाँ अलिकति देखाएको मात्रै मैले यहाँ फिक्सेसनको चाहिँ तीनटा पाथवे छ जुन चाहिँ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन छ राम्रो कुरा बुझिराख किन फिक्सेसन भन्दा साइकल पढ्दा पहिला सुरुमा सोर्स हेर्नु पर्यो कहाँ छ भन्दा 78% माथि हामी एटमोस्फियरमै हेर्छौं नाइट्रोजन है नाइट्रोजन त्यसपछि सोर्सबाट बाइ द हेल्प अफ 3 प्रोसेसेस अलिकति हामीले प्रोसेसमा छुटाउँदा स्टेप्स भनौं अथवा बाइ मीन्स ओके मीन्स चाहिँ तीनटा छ बायोलोजिकल बाइ प्लान्ट्स atmospheric भनेको चाहिँ atmospheric nitrogen gets react with nitrogen hydrogen तिमीको जुन चाहिँ एडिसन रिएक्सन छ त्यसमा पनि पर्छ they are added together to form ammonia in presence of heat or light or lightning thundering त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एनर्जीले यिनीहरु एमोनियामा कन्भर्ट हुन्छ अरु एमोनियम आयनमा okay and NH4 ion gets react with ammonia reacts with water present in the सोयल अनि पानीमा चाहिँ अमोनियम आयन भएर त्यो अमोनियम आयन एनिमल प्लान्टले लिन्छ ओके प्लान्टले लिएपछि यो फिड गर्छ एनिमलले फिड गर्दाखेरि अमोनियाको कम्पाउन्डहरु अमोनिया किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमोनियाबाट चाहिँ ग्लुटामिक एसिड बनिन्छ पछि बुझ्दै जान्छ तिमीले यो अहिले पढ्दैन ग्लुटामिक एसिड त्यसपछि ग्लुटामिक एसिड त्यसपछि फेरि अरु अमाइनो एसिड भनेको बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटिन त्यसपछि अमाइनो एसिड अरु प्रोटिन भनिदै जान्छ त्यो प्रोटिन हामी खान्छौं फेरि that in that way now nitrogen is incorporated within our body and that process is known as assimilation okay nitrogen assimilation हुन्छ त्यसपछि जब मर्छ यहाँ अर्को स्टेप्स आउँछ नाइट्रिफिकेसन डिनाइट्रिफिकेसन भन्ने आउँदैछ तर यो स्टेपलाई हामी पहिला हेरौं त्यसपछि खाइसकेपछि हामीले जब खाइसक्छ प्लान्ट प्रोडक्ट्स we get nitrogen from the plant get nitrogen from the soil okay in form of ammonium ion or any ion okay यो observable form मा plant ले यो जराबाट त्यसपछि लिएपछि उले प्रोटिन बनाउँछ एमाइनो एसिड बनाउँछ त्यो हामीले लिएपछि खाएपछि and excretion and decay we die plants also die and excreta जुन चाहिँ हाम्रो excreta छ organic wastage contain huge amount of ammonia okay urea भनेको CONH के छ HCONH2 के छ फर्मुला छ त्यसको र त्यहाँ पनि अमोनिया निस्किन्छ त्यसबाट पनि डिग्रेड भइसकेपछि when urea comes outside the environment urea साइकलबाट पनि अमोनिया निस्किन्छ NH3 अमोनिया एउटा अमोनियम आयन यहाँबाट फिक्स भएर यसले लियो है
त्यसपछि फेरि अमोनिया निस्क्यो that ammonia release of ammonia from dead and decaying organic matter to the environment is known as ammonification. This is not ammonification. Understood? Step याद गर्नुपर्छ फिक्सेसन बाट जुन चाहिँ अमोनिया बनेर अमोनियम आयन प्लान्टले लिन सक्छ that is not ammonification, that is fixation. Okay, there are steps of fixation हामी पढ्छौं अनि जुन चाहिँ हाम्रो प्लान्ट म्याटेरियलहरु डिके भएर अथवा एनिमल कुनै अर्गानिक म्याटेरियलहरु डिके भएर अथवा एक्सक्रिटाहरु निस्केर चाहिँ जुन चाहिँ अमोनिया निस्किन्छ that process is known as ammonification. Again, this ammonia is turned into nitrite, nitrate by certain bacteria. That step is known as nitrification, denitrification. Denitrification यता छ. Okay, denitrification बाट फेरि एटमोस्फियर मा के फर्किन्छ नाइट्रोजन फर्केर जान्छ. यहाँ तीनटा प्रोसेस दिएको छ. बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन एउटा भयो. हाबर प्रोसेस भनेको in the laboratory you can synthesize because the demand of nitrogenous compound is high for preparing manure, fertilizer. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उसमा ल्याबोरेटरीमा सिन्थेसिस गर्नुपर्ने हुन्छ एमोनिया चाहिँ. त्यो सिन्थेसिस प्रोसेस यहाँ दिएको छ. केमिकल प्रोसेस हाबर्स प्रोसेसबाट सिन्थेसाइज गर्छ. that is also artificial. This lightning and rain also converts nitrogen into nitrates. Okay, nitrates or ammonia. अनि यसले बायोलोजिकल फिक्सेसनले एमोनियामा कन्भर्ट गर्छ. इनरले लाइटनिङ रेनले नाइट्रेट्स which is again taken up by the plants. Okay, and this whole process we will study now. पहिला steps one by one हेरिसकेपछि त्यसबाट थाहा हुन्छ. 78% भनेको छ तर कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजन साइकल we must understand. नाइट्रोजन साइकल नाइट्रोजन यति बेसी भएर पनि नाइट्रोजन साइकल डेफिसिएन्सी किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पढ्न सक्छ because this nitrogen molecular form of nitrogen N2 cannot be used directly by the plants to make essential biomolecules. Okay, let's study. Process. There are ammonification, nitrification, denitrification, fixation भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ. तर मेन स्टेप्स चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि नाइट्रोजन फिक्सेसन जुन चाहिँ आउँछ, नाइट्रिफिकेसन र डिनाइट्रिफिकेसन आउँछ. ओके, फिक्सेसनमा एमोनिया बनिन्छ अनि यता आर्टिफिशियल प्रोसेसबाट एमोनिया एउटा हाबर सिन्थेसिसले बनाउँछ. फेरि अर्कोमा चाहिँ अर्को फिक्सेसन जुन चाहिँ एटमोस्फियरिक फिक्सेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ NO3 NO2 हुँदै हाम्रोमा फेरि डिनाइट्रिफिकेसन भएर फेरि फर्केर जान्छ. दैट प्रोसेस वी विल स्टडी. ओके, नंबर 1 प्रोसेस स्टेप अफ नाइट्रोजन फिक्सेसन. ओके, नाइट्रोजन फिक्सेसन पहिला चाहिँ नंबर 1 स्टेप of nitrogen cycle, not nitrogen fixation. Okay, nitrogen cycle ko number 1 step भयो fixation. Fixation means conversion of this molecular nitrogen into usable form, that is ammonia. यो चाहिँ molecular, it is very stable and when it reacts with hydrogen ion देखाएको छ यहाँ. Okay, this is not complete, यो पुरै ब्यालेन्स छैन, जस्ट फर आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै. स्केलेटल इक्वेसन मात्रै हो यो. त्यसमा पछाडी हाइड्रोजन पनि बनिन सक्छ यहाँ. ओके, एन्ड यो के भन्दाखेरि सिम्पली नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर के बनिन्छ भन्दाखेरि अमोनिया बनिन्छ. ओके, दैट इज फर्स्ट स्टेप. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेसनबाट अमोनिया बन्यो. बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन. लिभिङ थिङ निड नाइट्रोजन. अघि मैले भनिसकेको कुराहरू छ. अमाइनो एसिड बनाउँछ. ओके, अमाइनो एसिड कम्बाइन टु मेक प्रोटिन्स. जब अमाइनो एसिड यिनीहरूले बनाइसक्छ फिक्स गरेर प्लान्टले, त्यसपछि प्लान्टले लिन्छ अनि अमाइनो एसिड बनाएपछि अमोनिया लिन्छ. अमोनियाले अमाइनो एसिड बनिन्छ. अमाइनो एसिडले प्रोटिन बनिन्छ. दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन एसिमिलेसन. प्रोसेस को स्टेप दिएको छैन भने पनि त्यो प्रोसेसलाई हामीले एसिमिलेसन भनेर बुझ्नुपर्छ.
नाइट्रोजन इज एन अल्सो एसेन्शियल पार्ट अफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल जुन चाहिँ छ त्यहाँ पनि नाइट्रोजन छ किनभने त्यहाँ एउटा पोरफाइरिन रिङ भन्ने हुन्छ that contains nitrogen. Okay, which plants need for photosynthesis. Nitrogen बिना यिनीहरूको photosynthesis हुनै सक्दैन, केही काम गर्नै सक्दैन nitrogen बिना. That should be supplied to the plants. कहाँबाट भन्दा त्यही 78% बाट तर सोइलमा ल्याएर कन्भर्टेबल फर्ममा गर्नुपर्छ. That process is known as fixation. Nitrogen fixation. Step 1 of nitrogen cycle. Okay, यसको पनि धेरैवटा स्टेप छ, अझै सब स्टेप्सहरु छ. However, your body cannot, our body cannot use nitrogen gas in the अघि भनिसके मैले नाइट्रोजन ग्यास सिधै हामीले सास फेरेर लिनु सक्दैन अक्सिजनले जस्तो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेप इम्पोर्टेन्ट, नाइट्रोजन फिक्सेसन इज इम्पोर्टेन्ट. जब फिक्सेसन भइसकेपछि मात्रै, फिक्सेसन भनेको चाहिँ युजेबल फर्ममा नाइट्रोजन आइसकेपछि, आयनिक फर्ममा आइसकेपछि अथवा अमोनियाको फर्ममा आइसकेपछि मात्रै त्यहाँदेखि अरु साइकल कन्टिन्यू हुन्छ. फर्स्ट स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेसन. ओके, प्लान्ट क्यान युज नाइट्रोजन बेस्ड मोलिक्युल कल एमोनिया. एमोनिया युज गर्न सक्छ. एमोनिया त्यतिकै डाइरेक्टली सास फेरेर लिँदैन, एमोनिया ग्यास हो. तर एमोनिया when it is ammonia is soluble in water, water soluble हुन्छ नि एमोनिया. ओके, र वाटरमा हुँदा एमोनियम आयन हुन्छ. आयन क्यान बी अब्जर्भ बाइ द रूट हेयर. ओके, यहाँ दिएको छ अमोनियाको मोलिकुलर फर्मुला. दिस इज स्ट्रक्चरल फर्मुला बन्डिङ. ओके, दिस हियर. अर्को स्टेप छ अमोनिफिकेसन. अब यहाँ अघि के भन्यो भन्दाखेरि फिक्सेसन हुँदाखेरि अमोनिया बनिन्छ, यो अमोनिफिकेसन हुनुपर्ने. तर यो स्टेपलाई हामीले अमोनिफिकेसन भन्दैन. अमोनिफिकेसन चाहिँ त्यति बेला भन्नुपर्छ कि जब चाहिँ डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर रिलिज अमोनिया फ्रम either from excreta as from or from decomposition. जुन चाहिँ ब्याक्टेरियल डिकम्पोजिसन हुन्छ मरिसकेपछि डिकम्पोजिसन प्रोसेस छ नि त. that decomposer decompose the body or dead bodies of either plant or animal to derive energy, as well as in that process they release huge amount of ammonia. Okay, ammonia gas. That process is known as ammonification. Okay, so fixation हामीले हेर्दैछ. Fixation has three pathways. Okay, biological, atmospheric and industrial. Okay, हामीले biological nitrogen fixation अलिकति important छ. You will study in more details in class 12 I think. तर अहिले कति बुझिराख्नुपर्छ भने biological nitrogen fixation भनेको प्लान्टले चाहिँ how nitrogen gets incorporated within its body. प्लान्टमा चाहिँ कसरी नाइट्रोजन हुन्छ, हामीले प्लान्टको प्रोटिनहरु खाँदाखेरि नाइट्रोजन पाउनुको कारण कहाँबाट हो, कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ happen in different places, and bacteria in the soil can make it happen. So can bacteria. Rhizobium अस्तिदेखि भनेको मैले यो rhizobium भनेको के हो भन्दाखेरि लेग्युमिनस प्लान्टमा जुन हाम्रो लेग्युमिनस प्लान्ट छ, लेग्युमिनस प्लान्ट मीन्स पल्सेस, दालहरु जुन चाहिँ छ, दाल जातीय बोट बिरुवा जति छ, पी अरु के छ थुप्रो छ नि, पी मात्रै कहाँ हो, मटर, सिमी हैन, जति पनि छ, दे हैव रूट नोडुल्स. जुन चाहिँ जरामा चाहिँ नोडुल हुन्छ. that nodule contain the bacteria rhizobium. यो rhizobiumले चाहिँ it has enzyme nitrogenase. That nitrogenase can bind with the atmospheric nitrogen to give rise to ammonia, or yes, ammonia. Okay, ammonia. जब अमोनिया यिनीहरुले बनाइसकेपछि अमोनियम आयन भएर त्यहाँदेखि प्लान्टले लिन्छ. जरामा बसेर यिनीहरुले सेल्टर लिन्छ, सिम्बायोटिक एसोसिएसन लिन्छ है. त्यो जराकोबाट र धानबारीमा गन्सी रोप्नुको कारण पनि त्यही हो. गन्सी पनि लेग्युमिनस प्लान्ट हो जुनको जरामा नोड्युल हुन्छ. नोड्युलमा ब्याक्टेरिया राइजोबियम बस्छ. दैट फिक्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन भनेको एकदमै चाहिने, बोट बिरुवालाई चाहिने, धानबारीमा चाहिने मल हो. युरिया छर्नुको कारण नाइट्रोजन दिनुको लागि हो. ओके, र त्यो नाइट्रोजन इज सप्लाइड बाइ
राइजोबियम टु द प्लान्ट ओके नाइट्रोजिनस एन्जाइम हुन्छ जसले चाहिँ बाइन्ड गरेर अमोनिया बनाउँछ र फिक्स गर्छ यिनीहरूले फिक्स गर्ने काम गर्छ अमोनिया घरिघरि आउनुको कारण त्यही हो एउटा चाहिँ फिक्स हुँदा पनि अमोनिया बनिन्छ बायोलोजिकलले उता अमोनिफिकेसन डिग्रेड भएर जुन चाहिँ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स निस्किन्छ त्यहाँबाट पनि मल हुन्छ त्यही कारण बारीमा जुन चाहिँ गाई गोबरको मलहरू हाल्नुको कारण पनि त्यही हो अब अर्को फिक्सेसन बायोलोजिकल ब्लू ग्रीन एल्गी ओके नॉस्टक एनिबिना this is blue green algae that also fix nitrogen okay तिनीहरुको पनि enzyme nitrogenase हुन्छ र with that help algae इनहरु blue green algae but we have to study this in bacteria मा पढ्छ हामीले यसलाई monera मा blue green algae nostoc anibina लाई that also have the enzyme for nitrogen fixation okay and free living bacteria are also there सबै काम चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दैछ यहाँ है Bacteria, they may be either in association with plants, symbiotic association. They may be free living, alagai basne bacteria, Azotobacter, Clostridium, and this is also symbiotic but non-leguminous plant. Frankia in Alnus. Alnus vaneko Utis, Alnus nepalensis, Utis plant ko jara ma pani euta bacteria huncha. That is Frankia. The name of that bacteria is Frankia. But this is never forget that this rhizobium lives in leguminous plant. I have to add here that here add you add here leguminous plant ma rhizobium okay all the leguminous plants and these are blue green algae live but that we study in monera bacteria ma parcha and free living bacteria Azotobacter inalai chahinदैन they do not need association with any other plant or animal okay free living side they also fix nitrogen and Frankia is also a symbiosis in Alnus but this is not leguminous plant Utis leguminous होइन दाल उतिसबाट दाल फलेर हामी खानु हुने that is not leguminous okay in biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation ma kokole fix garcha. You have to remember the scientific name of this bacteria as well as the species of the plant. If it is symbiotic and if it is free living, then Azotobacter, Clostridium, etc. Now, atmospheric, I have explained that when lightning occurs, the atmospheric nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia. Okay, this is when ammonia is taken by phytoplankton. Phytoplankton means floating plants in ocean or sea or marine ecosystem or pond ecosystem, aquatic ecosystem. Fix now research shows that the highest rate of marine nitrogen fixes occur in coastal areas. Coastal area ma jun chai nitrogen fixation cha sabai bhanda ज्यादा त्यहाँ हुन्छ भन्दै छ due to the phytoplanktons. Okay. Industrial, I have already told that by the Haber's process अथवा कुनै पनि synthesis process ले हाम्रो industry मा पनि huge amount of ammonia is synthesized with the help of molecular nitrogen and hydrogen. Okay, that also provides the synthetic nitrogen compounds अथवा के भन्छ chemical fertilizer are synthesized by that process. That also supply nitrogen. Okay. Step 1 fixation. Fixation by 3 steps: biological, atmospheric, and laboratory ma synthesis गर्छ तीनटाबाट फिक्स भइसकेपछि अमोनिया मा आउँछ है अब त्यो अमोनिया को फेट हेर कहाँ जान्छ त अब त्यो अमोनिया भन्दाखेरि पहिला त प्लान्टले वाटर जरामा जुन चाहिँ छ सोइलमा त्यो गरेर अब्जर्भ गर्छ एसिमिलेसन गर्छ है पानीमा मिसिएपछि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ अमोनियम आयन चुस्छ लिन्छ ओके अनि त्यो अब रहेको अमोनिया जुन चाहिँ छ that turns into nitrate and nitrite यो फर्ममा पनि प्लान्टले दिनु सक्छ यो फर्ममा अमोनियालाई आदि लियो त्यसपछि
रको जुन चाहिँ छ they are turned into nitrate. Okay, nitrite. This is nitrite. NO2 minus nitrite and NO3 minus is nitrate ion. Okay. यो चाहिँ नाइट्रिफिकेसन प्रोसेस भनेको दुईटा स्टेपमा छ. स्टेप ए र स्टेप बी that is resulted due to the activities of bacteria only. Here also bacteria comes into play in many scene here. Bacteria चाहिँ याद गर्नुपर्छ. स्टेप 1 मा ब्याक्टेरियाहरुको प्रोसेसले गर्दा फिक्सेसन भयो. ब्याक्टेरियाहरु युज गरेर है फिक्स भइसकेपछि अमोनिया बन्यो हो. अमोनिया बन्यो उतापट्टि चाहिँ के बनिदैछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनबाट चाहिँ नाइट्राइटहरु पनि बनिएको छ, अमोनिया पनि बनेको छ र जुन चाहिँ यो अमोनिया बनिसकेको छ त्यसलाई चाहिँ अब कन्भर्जन हुन्छ नाइट्राइट आयनमा. अक्सिडेसन हुन्छ यसको. एडिसन अफ अक्सिजन in presence of oxygen, aerobic process. Nitrification is the aerobic process where the ammonia is oxidized to form nitrite and nitrate. There are two steps, step A र B मैले दिएको छु. A भनेको यहाँनेर देखि सम्झिनु पर्छ तिमीले भने ब्याक्टेरियाहरुको नाम छ यहाँ. Nitrification process is done in two steps. Second step हो नाइट्रोजन साइकलको नाइट्रिफिकेसन. त्यसमा चाहिँ अमोनियालाई चाहिँ हामीले नाइट्रेट आयनसम्म लानुपर्छ. That is done by the help of these bacteria. First step is done by the bacteria Nitrosomonas and Nitrococcus, and second step is done by the bacteria Nitrobacter. Okay, which helps plant to grow. अब चाहिँ यति यो आयनहरु पनि लिनु सक्छ. कसरी लिनु सक्छ भन्दा यो नाइट्रेट reacts with अरुसँग रियाक्ट भएर पनि अथवा आयनिक फर्ममै लिन्छ लिनु चाहिँ. अदरवाइज दे क्यान सेटल सेडिमेन्ट भएर पनि बस्न सक्छ. जस्तो क्याल्सियमहरु छ, मिनरलहरु छ, त्योसँग रियाक्ट भएर क्याल्सियम नाइट्रेट हाइड्रोजनसँग रियाक्ट भएर नाइट्रिक एसिड HNO3 बनेर बस्न सक्छ सोइलमा. ओके, and again they are used up by the plants. अनि यो स्टेप याद गर्नुको लागि चाहिँ ए स्टेपमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन निकालेर यहाँ अक्सिजन हामीले थपेकै छ. अक्सिजन अक्सिडेसन प्रोसेस, अक्सिजन थप्ने प्रोसेस नाइट्रोजोमोनास एन्ड नाइट्रोकक्कस. यहाँ ओ कतिवटा छ यहाँ 1 2 3 4 1 2 दुईटा. यो जोसको जुन चाहिँ ब्याक्टेरियाको नाममा धेरै अक्सिजन आउँदैछ. फर्स्ट स्टेप यिनीलाई दियाला बिकज एडिसन अफ oxygen is there. यो याद गर्नु है यसरी. First step is done by the bacteria Nitrosomonas and Nitrococcus which have more oxygen in their name. Oxygen add गर्दैछ. That is why ammonia changing into nitrite ion. Okay. And second step, how would you remember? एउटा bacteria छ Nitrobacter. B छ यहाँ. Step B. A oxygen add गर्ने name. This is the process to remember. याद गर्नु म त किनभने कन्फ्युज हुन्छ. यहाँ नाइट्रोजोकक्कस हो कि नाइट्रोकक्कस हो कि नाइट्रोब्याक्टर हो कि नाइट्रोमोनास हो कि यो चाहिँ सधैँभरि याद गर्नुपर्छ. किनभने यो अब जबसम्म तिमीहरू बायोलोजी छोड्दैन तबसम्म यो कुराले तिमीलाई छोड्दैन. So you have to understood नाइट्रोजोमोनास. By the way, oxygen धेरै छ, O धेरै छ र oxygen add गर्छ अमोनियालाई to convert into nitrite. And step B छ. Step B भएकोले गर्दाखेरि Nitrobacter is playing there to change nitrite ion, this nitrite ion into nitrate ion, which again is observed by the plants. If not observed, again another bacteria plays into activity and changes into molecular nitrogen. फेरि यो nitrite बाट molecular nitrogen लाई बनाएर आकाशमा फर्काउने काम पनि ब्याक्टेरियाले नै गर्छ. र एरोबिक प्रोसेस हो. एरोबिक भनेको इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन. अक्सिडेसन प्रोसेस नाइट्रिफिकेसन. नाउ डिनाइट्रिफिकेसन. डिनाइट्रिफिकेसन भनेको रिमूवल अफ अक्सिजन फ्रम दिस नाइट्राइट आयन टु रिलिज एटोमिक or the molecular nitrogen to the atmosphere. फर्केर गएर एटमोस्फियरमा. अघि एटमोस्फियरबाट फिक्स्ड भएर आएको जुन चाहिँ नाइट्रोजन थियो त्यसलाई फेरि फर्काउने काम चाहिँ डिनाइट्रिफिकेसनले गर्छ है.
where there is the bacteria Bacillus denitrification या त याद भइहाल्छ किनभने यिनीहरूको नाममै denitrificant जोडेको छ Bacillus denitrificans, Micrococcus denitrificans are the bacteria which recycle ionic form of nitrogen into the molecular form. फेरि फर्काएर molecular form nitrogen here जुन चाहिँ छ nitrite ion. Okay, this is the removal of oxygen. तीनटा oxygen हटाएर दुईटाबाट एउटाबाट हुँदै नाइट्रोजन मात्रै रिलीज गरेर जुन चाहिँ पठाउँछ that is reduction भन्नु सक्छ हामीले removal of oxygen, but hydrogen is not added here though. Okay, and this process is anaerobic in absence of oxygen. भनेको oxygen थप्यो भने त यो बनिहाल्यो यता जाने प्रोसेस aerobic, यताबाट यता फर्किने प्रोसेस anaerobic. Okay, and this यो अघि हामीले हेरेको यो जुन चाहिँ नाइट्राइट आयनहरु छ यहाँबाट अक्सिजन निकालेर फेरि नाइट्रोजन फर्काउने काम युज गरेको त गर्यो तर सोर्सलाई पनि त फर्काउनु पर्यो कहाँबाट फर्काउनु भन्दा चाहिँ बाइ प्रोसेस denitrification. Then the nitrogen gas is released into the air. Unlike nitrification, this means this doesn't require oxygen चाहिँदैन. Okay, यति छ. You take the screenshot, you study well. काम केही पनि छैन यसमा बुझ्नु जरुरी छ अनि बुकमा दिएको छ यो स्टेप्सहरु याद गर्छ ड्रा गरेर this process from here process of nitrogen fixation यो स्क्रिनशट लिहाल ल अरुमा पनि अलिक राम्रो कुराहरु छ होला एक ठाउँबाट बुझाए मैले you take the screenshot please. Okay, from here अलिकति यहाँ बुझाउँछु म थोरै फिक्सेसन भनेको नाइट्रोजनमा हाइड्रोजन थपेर एमोनिया बनायो. ओके, हाइड्रोजन पनि रिलीज भयो यहाँ. एमोनिफिकेसन भनेको डेड एन्ड डिकेइङ म्याटरले यो युरिया हो NH2CONH2 युरिया पानीमा मिसिँदाखेरि एमोनिया निस्क्यो दैट इज एमोनिफिकेसन. फिक्सेसन डिफरेंट, एमोनिफिकेसन डिफरेंट. अंडरस्टुड? एन्ड नाइट्रिफिकेसन त्यो अमोनियम आयन अमोनिया भएको जुन चाहिँ छ अमोनियम आयनलाई नाइट्राइट त्यसपछि नाइट्रेटमा कन्भर्ट गर्ने जुन चाहिँ दुईटा स्टेप छ दैट इज नाइट्रिफिकेसन वी हैव अलरेडी स्टडीड and last is denitrification, release of molecular nitrogen from these ions to the atmosphere. This is denitrification. The steps say yo